عوامی فلاحی پارٹی یہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ اس حلقے کے سینکڑوں لوگ یہاں پر آ کر مستفید ہوتے ہیں۔ کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل بھی دینا ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، دوائی دارو بھی ہے، تو وہ کھانے کے راشن کے لیے بندوبست کیسے کرے؟ گھی اور تیل، آئل 550 روپے کا ہے، وہ ہم 430 روپے کا دے رہے ہیں، اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لیکن جذبہ تو ہے خدمت کا۔ پالیٹکس کے بغیر ہمارا معاشرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جن کا عوام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، نہ یہ عوامی ہیں، نہ یہ فلاحی ہیں، نہ یہ جمہوری ہیں۔ ہم سے قریباً کچھ 4,500-5 ہزار فیملیز یہ لے گئی ہیں پچھلے قریباً 3 ماہ میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول باز اور میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، میں اس وقت شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے حلقے این اے 133 میں موجود ہوں، جہاں پر ایک انوکھی اور منفرد سیاسی جماعت کا دفتر گزشتہ کئی مہینے سے سرگرم عمل ہے، عوامی فلاحی پارٹی۔ یہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ اس حلقے کے سینکڑوں لوگ یہاں پر آ کر مستفید ہوتے ہیں۔ آٹے، گھی، چینی اور دیگر اشیاء خورنوش پر یہاں پر لوگوں کو سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ جو آٹے کی بوری باہر 550 روپے کی ملتی ہے، یہاں پر 400 روپے کی دی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں شراز الطاف صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے کہ وہ کس طرح سے سوشل ورک کر رہے ہیں اور ان کی سیاست کا مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی فلاحی پارٹی کے بانی شراز الطاف صاحب اور ان کی اہلیہ رابعہ شراز صاحبہ۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ خیال انہیں کیسے آیا، فلاحی کام کس طرح سے کرتے ہیں اور لوگوں کو خود سے آٹے پر، گھی پر، اشیاء خورنوش پر جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ آپ سیاستدان ہیں، سوشل ورکر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا کام کیا آپ؟ ہم سر الطاف اینڈ کمپنی کے نام سے پچھلے 35 سال سے میرے والد صاحب نے شروع کی اور میں نے 2001 میں جوائن کی، آج سے 21 سال پہلے۔ تو ہم امریکہ سے گائے امپورٹ کرتے ہیں اور ڈیری فارمنگ جو پروڈکٹس ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں۔ پالیٹکس کا اس لیے خیال آیا کہ انسان سماجی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یار اس کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہے۔ 5 بچوں کو آپ نے پڑھا دیا، 10 گھر راشن دے دیا، 10 بیوہ عورتوں کے لیے کچھ کر دیا، تو ہمارے ملک کا جو مسئلہ آج ہے وہ تو 73-74 سال بعد بھی 3 کروڑ خاندانوں کا ہے۔ تو جب تک آپ پالیٹکس میں کسی مقام پہ نہیں پہنچتے جہاں آپ پورے ملک کے لیے ایک پالیسی بنا سکیں، اس پالیسی پہ عمل کروا سکیں، یہ وہ وجہ ہے جو مجھے پالیٹکس میں لے کے آئی۔ اب تک کتنے لوگوں کو مفت آٹا فراہم کر چکے ہیں اپنے حلقے میں؟ ہم سر یہاں پچھلے کوئی 2.5 ماہ 5 فروری سے شروع کیا تھا اور سبسڈائز ریٹ پہ آٹا دے رہے ہیں۔ جو مارکیٹ میں 600 روپے کا ہے وہ ہم 400 روپے کا دے رہے ہیں 10 کلو والا۔ جو گھی اور تیل، آئل 550 روپے کا ہے وہ ہم 430 روپے کا دے رہے ہیں۔ یہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لیکن جذبہ تو ہے خدمت کا۔ اپنی جیب سے ہم یہ کر رہے ہیں، کل کو اللہ ہمیں سیٹ دے گا آپ کے ووٹ کے ذریعے تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ خدمت کر سکیں گے۔ تو کیوں آپ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو خدمت کر رہے ہیں اور جو 20-20 کروڑ روپے الیکشن کیمپین پہ لگا کے پھر 5 سال نظر نہیں آتے ایم پی ایم این ایز۔ تو کیوں تیر کو، بلے کو، شیر کو 1 بار 2 بار 4 بار 6 بار آزمانے کے بعد دوبارہ کیوں آزمایا جائے جب آپ کا ایک بہتر آپشن ہے؟ یہ ہے اس کا مقصد۔ یہاں پر آپ کا جو آپ کی سیاسی جماعت ہے اس کا دفتر آپ نے بنا رکھا ہے اور یہاں پر آٹے کی بوریاں اور جو کوکنگ آئل ہے، اشیاء خورنوش ہے، ان کے ڈبے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں سے لوگ مفت بھی لے جاتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے؟ سر ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے دیا بھی ہے جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، ایسا بھی کیا ہے، لیکن آپ کہہ لیں 99% وہ ہم سبسڈائز ہی کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ انشاءاللہ کل کو موقع دے ہمیں تو آپ کو اس علاقے میں یہاں قریباً 1.5 لاکھ فیملیز رہتی ہیں این اے 133 میں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 1.5 لاکھ میں سے شاید 50% ایسی ہوں گی جو افورڈ نہیں کر سکتی، شاید 70% ایسی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جو ایوریج آمدن ہے ماہانہ وہ 15,000 روپے اس سے کم ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس فیملی نے 15,000 میں بچوں، ماں اور باپ کو پالنا ہے، بہن بھائی کو، بیوی کو دیکھنا ہے، کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل بھی دینا ہے، اور اس نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، دوائی دارو بھی ہے، تو وہ کھانے کے راشن کے لیے بندوبست کیسے کرے؟ اسی کے لیے تو ہم پالیٹکس میں آئے ہیں، کہیں پہنچیں اور ان لوگوں کو خدمت بھی کر سکیں، سبسڈائز بھی کر سکیں، فری بھی دے سکیں، اور اس مقام پہ پہنچائیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ان کو روزگار کا مسئلہ نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا ایکچوئل پلان۔ یہ لاہور کا حلقہ این اے 133 ہے۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ یہاں سے ایم این اے، نذیر چوہان صاحب جو ہے صوبائی اسمبلی کی نشست یہاں سے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی علیحدہ سیاسی جماعت کا اعلان کیوں کیا؟ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیتے۔ بس سر یہ میں نے دیکھا ان پارٹیوں میں جا کے، مل کے، دیکھ کے کہ کچھ تو خاندانی سیاست ہے،
नस्ल दर नस्ल नून लीग की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, नजरिया है कोई नहीं, लूट का माल, मार धाड़। फिर खान साहब एक तब्दीली का नारा लेके आए थे, बहुत से लोगों को उम्मीद हुई, लेकिन वो तब्दीली ये निकली कि आप इनकॉम्पिटेंट भी हैं, करप्ट भी हैं, और साथ आपने बेहूदगी को और बेशाइस्तगी को, नफरत को, इन जज्बात को भी उधारा। यानी आज जो खान साहब के साथ है वो मुहब्बे वतन है और वो मुसलमान है, जो उनके साथ नहीं है वो गद्दार भी है और वो इस्लाम के दायरे से भी खारिज है। यहाँ हमारी इस नहज पे पॉलिटिक्स को ले हैं, जो मस्जिद नबी का वाक़या हुआ परसों, वो आपके सामने हम सोच सकते हैं। तो क्या करना आपने हम जैसे बंदों ने इन पार्टीज़ में जाके, जिनका आवाम से कोई लेना देना है ही नहीं, ना ये अवामी हैं, ना ये फलाही हैं, ना ये जमहूरी हैं, ना ये असूली हैं, ना ये इनकलाबी हैं। हम तो कायदे-आज़म के सिपाही हैं, इकबाल के शाहीन बनने का ख्वाब रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हबीब जालिब के सिपाही हैं, जिन्होंने कहा था 22 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगानो, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पे ये भी कोई जीना है। ये आपके दफ्तर में जो रसीदें मौजूद हैं, ये किस चीज़ की रसीदें हैं? लोगों के नाम इस पे लिखे, ये वो लोग हैं जो यहाँ से राशन लेके गए हैं? जी सर, ये हम डुप्लीकेट रसीद है, एक हमारे पास और एक जो ले गए उनके पास। उनका नाम आ गया, बल्दियत आ गई, आईडी कार्ड नंबर आ गया, पता आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, हमारे पास भी उनके पास भी, और 10 दिन बाद वो दोबारा आ सकते हैं लेने के लिए। हम उनसे ना आईडी कार्ड मांगते हैं ना रखते हैं, सिर्फ देखते ज़रूर हैं कि क्या वो इस हल्के के हैं, कल को उन्होंने वोट भी डालना और वोट डालें भी, ये है इसका मकसद। अब तक तकरीबन कितना पैसा खर्च कर चुके हैं इन सरगर्मियों? ये सिंपल हिसाब लगा लें, 5 फरवरी और आज 30 अप्रैल है, आप कह लें 3 माह हो गए हैं। हमसे करीबन कुछ 4,500-5 हज़ार फैमिलीज़ ये ले गई हैं पिछले करीबन 3 माह में। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 4,500 को 200 रुपये से, तो आपके सामने रकम आ जाएगी। ये ऑफिस का किराया, पेट्रोल, एक्सपेंस, ये उसके अलावा है, तो आप कह लें इस पर हम कोई 3 माह में को 15 लाख रुपये तो लगा चुके हैं। इनकी सियासी जो वर्किंग है और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल इन्होंने शुरू कर रखी है, उसमें आपका क्या किरदार है? असल किरदार तो आप कह दें मेरा ही है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में कराची यूनिवर्सिटी से, और मैं पॉलिटिक्स को लाइक इसलिए करती हूँ कि पॉलिटिक्स के बगैर हमारा माशरा कंप्लीट नहीं होता, और हमारे जो इनकॉम्पिटेंस लोग हैं, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंस लोगों को आना चाहिए, ना कि इनकॉम्पिटेंस लोगों को आना चाहिए। मुझे शिराज़ में वो तमाम गट्स, वो तमाम सलाहियतें नज़र आती हैं कि ये सिंसियर भी हैं अपने काम के साथ भी, अपने पैशन के साथ भी, और इनका शौक़ है कि मेरा मुल्क ऐसा मुल्क बने जहाँ इन्होंने इतने मुल्कों को सफ़र किया है, तो ये भी चाहते हैं कि मैं ऐसे मुल्क में रहूँ जहाँ सफाई हो, जहाँ निस्फ़ ईमान हो, जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस हो। अब तक जिस तरह से उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं वो, तो कभी आपने रोका नहीं उन्हें कि इस तरह के कामों पे ना इतने पैसे खर्च करें अपनी जेब से? मैंने आपको बताया ना कि मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, तो लोग बहुत हैरान होते हैं और लोग हमें एडमायर करते हैं कि ये कपल इतना अच्छा है कि ये दोनों मिल के काम करते हैं। तो मैं तो इनके साथ हमेशा मिल के काम करना चाहूँगी, और मुझे ख़ुद अपने मुल्क की खिदमत करने का बहुत शौक़ है। मुझे तो अपने मुल्क से इश्क है और हम इसके बगैर रह नहीं सकते। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा कि कायदे-आज़म ने कहा था कि ख़वातीन मेरी बटालियन का आधा हिस्सा है, मैं इनके बगैर पाकिस्तान का मुकदमा नहीं जीत सकता। दूसरा उन्होंने कहा था कि एक है आपकी कलम की ताकत, एक है तलवार की ताकत, एक है ख़वातीन की ताकत, जो इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर है। फिर आप जानते हैं ख़वातीन हमारी आबादी का 51-52% हिस्सा है। क्या हमारी पार्लियामेंट, सेनेट, सूबाई असम्बलियों में क्या ख़वातीन 52% हैं? मेरा ख्याल 2% भी नहीं है। और फिर वो कहती हैं हमारे लिए कवानीन नहीं बनते। तो ये फलाई पार्टी ख़वातीन की, वकील की, नौजवानों की, रेहड़ीबान की, किसान की, चपड़ासी की, क्लर्क की, हर एक की, असातिज़ा की, टीचर्स की, आपके ताजिर तबके की, आपकी ख़वातीन की, हर एक की पार्टी है ये। हमारे ख्वाजा सरा जो बहन भाई हैं उनकी पार्टी है। जब तक ये तमाम तबकों की नुमाइंदगी किसी पार्टी में और किसी सियासत में नहीं होगी, तब तक फिर इन तमाम तबकों का इस्तेहसाल ही होगा। एक तरफ चंद लोग होंगे, अयूब दौर में 22 थे, आज को 2000-4000 होंगे। तो ये 2000-4000 तबके इन 3 करोड़ ख़ानदानों का इस्तेहसाल ही करते रहेंगे। फलाई पार्टी का पैगाम यही है, आओ मुल्क के लिए काम करो, मेहनत करो, जज्बे से, नीयत से, हरकत से, बरकत से। कामयाबी अल्लाह ने देनी है, वो इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो नाज़रीन, अवामी फलाई पार्टी के दफ्तर में हम इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर का हल्का NA 133 है ये, और यहाँ पर कैसे गरीबों की फलाह के लिए ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। खुद से अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों को सब्सिडी फराम कर रहे हैं शराज साहब, और इनकी गुफ्तगू और इनकी अहलिया के साथ हमने की है। इस हवाले से जो आपका कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए बोल से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।